Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Okay, so still I'm waiting for students are joining. So today we have to discuss the MCQs related to this fourth chapter. Fourth means actually it is a sixth one in our syllabus. लेझर हा चॅप्टर आपण कंप्लीट केलेला आहे. याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलं तर इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॅटर, स्टिम्युलेटेड ॲब्सॉर्प्शन, then spontaneous emission and stimulated emission. Then we have discussed the different terms related to laser like population inversion, pumping methods, and metastable state. Different characteristics of laser: they are highly coherent, monochromatic, less divergent, highly intense, and unidirectional. Afterwards, we have discussed one important and big point, that is helium neon laser, different figures, construction and working of helium neon laser. Then we have moved to holography, that is recording and reconstruction of hologram. And last part is applications, industrial and medical applications of laser. Okay, so today what we are doing, today we will discuss this laser MCQs, and I want to share to you that this laser chapters don't have numericals. Are you getting this? Am I audible? Yes, sir. तर या चॅप्टरला न्यूमेरिकल्स नाही आहेत, त्यामुळे आपण काय करू आता, हे MCQ डिस्कस करूया या चॅप्टरचे. अँड यू गॉट द इन्फॉर्मेशन दॅट what is the date of our chapter wise test? On which date we have physics chapter wise test? किती तारखेला माहिती का? शेड्यूल पाठवलंय ना मॅडमनी? 2 तारीख. येस, 2 एप्रिलला MCQ ची टेस्ट, सॉरी चॅप्टर वाइज टेस्ट आहे. मी ऑलरेडी डिक्लेअर केले की आपला जो तिसरा चॅप्टर आहे साऊंड इंजिनिअरिंग. So based on that sound engineering, that is chapter 3, we have test. Of course it is a MCQ test. So today what we are doing, we will discuss this laser MCQ first, and for practice we will go for discussion of MCQ of third chapter. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we will practice it, and you can confidently give the test on that day at a particular time. Accordingly, CC will send you the link, and as earlier, you complete your procedure to submit the test and submit it successfully. So first what we will do, we will discuss the latest chapter MCQ, and then we go for discussion of MCQ related to third chapter, and that MCQs are coming as a chapter wise test 2 on 2nd April. Is it clear to all? Yes, sir. ठीक है. So let us start discussing this laser MCQ. You also take part and share your information. So we will start with first one. Laser is acronym for, what is the long form of laser? Which option is correct? Option A. C. Option A, option C. C option. Which option is correct? C. Yes, C C is correct one. C. Light amplification by stimulated emission of radiation. So this is the correct one. Then next point. Now here symbolically we are representing our three processes, that is stimulated absorption, spontaneous emission, and stimulated emission.
So here spontaneous emission process is mathematically represented by equation. So here 3 equations are there. हे मी एकाच MCQ मध्ये 3 MCQ आता कव्हर करतोय. ठीक आहे. तर पहिला जो आहे तो म्हणजे काय, स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन मध्ये काय होतं, कोण सांगेल का? फोटॉन ऍटम मध्ये ऑब्झर्व केला. येस, इथं काय आहे, इथं तुम्ही बघू शकताय की कॅपिटल ए म्हणजे काय, तर ऍटम आहे, प्लस आपण त्याला फोटॉन काय करतो तर प्रोव्हाइड करतो आणि तो एक्साइट होतो आणि अप्पर लेवलला जातो. एक्साइटेड ऍटम जो आहे तो आपण कसा दाखवतो तर ए स्टार असा दाखवतो. ठीक आहे. तर हा MCQ याच्याकडे लक्ष देऊ नका, आपण डिस्कस करूया आणि तुम्हाला हे लगेच क्लिअर होईल. कुठला जर MCQ आला तरी तुम्ही आन्सर देऊ शकाल. तर ही पहिली प्रोसेस काय, स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन किंवा ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ज्यामध्ये ऍटम आहे त्याला फोटॉन ऍब्सॉर्ब करतो आणि तो एक्साइट होतो म्हणजे ए स्टार. ठीक आहे. आता दुसरी तुम्ही गेस करू शकता, स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये काय होतं, कोण सांगेल का? स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये काय होतं? व्हॉट हॅपन्स इन स्पॉन्टेनियस इमिशन? स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये काय असतो, ऍटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट मध्ये असतो, त्यामुळे आपण त्याला काय लिहिणार, ए स्टार. बरोबर आहे का? इज इट राईट? Yes. ठीक आहे. आणि स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये काय होतं, तो त्याची एनर्जी काय करतो, लूज करतो. त्यामुळं आपण इथं काय लिहिणार, ए प्लस एच न्यू. लक्षात आलं का हे? Yes, sir. स्पॉन्टेनियस इमिशन. आता स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये काय होतं सांगेल का कोण? स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये काय होतं? एक्साइटेड स्टेटला फोटॉन प्रोव्हाइड केल्यावर आणखी 2 फोटॉन. येस, बरोबर. मग इथं काय येणार आहे, तर ऑलरेडी ऍट एक्साइटेड स्टेट असल्यामुळे इथं काय येणार, ए स्टार. बरोबर, प्लस एच न्यू. आणि तो काय होतोय तर खालच्या स्टेजला आल्यावर फोटॉन इमिट करतो, म्हणजे तो ए होणार, प्लस किती फोटॉन मिळणार आपल्याला, 2. येस, 2 into एच न्यू. आर यू गेटिंग दिस 3 पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक आहे. तर आता इथं तुम्ही बघू शकताय की यातलं पहिलं ऑप्शन जे आहे ते म्हणजे स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन आहे. दुसरं ऑप्शन जे आहे ते आहे स्टिम्युलेटेड इमिशन आहे. इमिशन. तिसरं जे आहे ते आहे स्पॉन्टेनियस इमिशन. आणि चौथं आहे तर ते रॉंग आहे किंवा इनव्हॅलिड आहे, त्याचा काही संबंध नाहीये. ठीक आहे. हे क्लिअर झाले का? Yes, sir. ठीक आहे. परत एकदा रिपीट करतो. स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन किंवा ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मध्ये काय होतं तर कॅपिटल ए म्हणजे ऍटम आहे, एच न्यू म्हणजे एनर्जी प्रोव्हाइड केली, तो एक्साइट झाला म्हणून त्याला आपण ए स्टार म्हणतो. स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये ऑलरेडी तो एक्साइटेड आहे म्हणून त्याला आपण ए स्टार सिम्बॉलाइज करतो. एनर्जी लूज करून तो खाली येतो त्यामुळे तो होतो ए, प्लस एनर्जी इमिट केली म्हणून ए प्लस एच न्यू. तिसरं जे आहे ते स्टिम्युलेटेड इमिशन म्हणजे ऍटम ऍट एक्साइटेड स्टेट, ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेटला असल्यामुळे ए स्टार प्लस एक फोटॉन त्याला ट्रिगर करतोय, खाली आल्यावर तो ए ऍज इट इज राहतो आणि 1 + 1 2 फोटॉन आपल्याला मिळतात म्हणून ए प्लस ट्वाइस एच न्यू असं आपण लिहितो. आर यू गेटिंग दिस? Yes. सो आय रिक्वेस्ट यू टेक स्क्रीनशॉट. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. 1 2 3 म्हणजे आपले 3 प्रोसेस आहेत. पहिली स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन, दुसरी स्पॉन्टेनियस इमिशन आणि तिसरी स्टिम्युलेटेड इमिशन. ठीक आहे, कळलंय का हे? का परत एकदा रिपीट करू? न्यूली जॉईन कोण असलं तर तुम्ही सांगू शकता, तुमच्यासाठी परत एकदा रिपीट करेन, पण हे चुकू नका कारण का मोस्टली यातला एखादा MCQ फायनलला असू शकतो, मोस्टली. ओके, हा. आता इथं या प्रकारचा जर MCQ आला तर त्यात काय काय विचारलंय, म्हणजे आता इथं स्पॉन्टेनियस इमिशन विचारलं त्यामुळे आन्सर काय असणार आहे, हे असणार आहे. ठीक आहे,
पण इथं जर या तिन्ही प्रोसेस मधला कुठला जरी एमसीक्यू आला तर पहिल्यांदा बघायचं की स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन आहे का. ऍब्सॉर्प्शन वर्ड आला याचा अर्थ काय, तर ए प्लस एच न्यू ए स्टार, म्हणजे ए हा ॲटम आहे त्याने एच न्यू हा ऍब्सॉर्ब केलाय आणि तो एक्साइट झाला म्हणजे ए स्टार. दुसरं, आता इमिशन जर असला वर्ड तर इमिशन मध्ये दोन प्रकार आहेत, एक स्पॉन्टेनियस आणि एक स्टिम्युलेटेड आहे. स्टिम्युलेटेड मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की 2 फोटॉन मिळतात आपल्याला, त्यामुळे हे तुम्ही लगेच समजून घेऊ शकताय. स्पॉन्टेनियस मध्ये काय, तर एक्साइटेड स्टेटला ॲटम असल्यामुळे ए स्टार तो त्याची एनर्जी लूज करतो, त्यामुळे ए ॲज इट इज तो खाली येतो प्लस एच न्यू लूज करतो. स्टिम्युलेटेड मध्ये तो एक्साइटेड आहे, ए स्टार प्लस एक फोटॉन त्याला ट्रिगर करतोय आणि तो जेव्हा खाली येतोय त्यावेळेस तो अजून एक फोटॉन इमिट करतो, त्यामुळे ए प्लस ट्वाइस एच न्यू. तर ही ऍब्सॉर्प्शन साठी झाली, ही स्पॉन्टेनियस इमिशन साठी झाली आणि ही स्टिम्युलेटेड इमिशन साठी आपण मॅथमॅटिकली म्हणा किंवा सिम्बॉलिकली रिॲक्शन रिप्रेझेंट करतोय. लक्षात आलं आता. ठीक आहे, गेटिंग दिस. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now tell me what is the answer of second one. C. Yes, Option C. yes, option C is correct one, that is A star, which loses energy, so A plus H nu we are getting spontaneous emission. Then next MCQ, the lifetime of metastable state is C. Raised to yes, minus 10 raised C. to minus Standard 3 to 10 raised to minus 6 second अशी कंडिशन आहे. 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 second, तर 10 raised to minus 3 बरोबर आहे. The next population inversion condition is represented in terms of relative number of atoms in the two states as N2 is greater than N1, N1 is greater than N2, N1 is equal to N2, none of these. Option A. Option Yeah, A. option. Yes, it is correct one. मी तुम्हाला काय सांगितलेलं की 2 एनर्जी लेवल असतात. N1 म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स लोअरला, N2 नंबर ऑफ ॲटम्स हायर लेवलला. तर नॅचरली काय असतं, तर N1 इज ग्रेटर दॅन N2 असतं. N2. बरोबर, नॅचरली कंडिशन असती N1 इज ग्रेटर दॅन N2. पण आपल्याला काय करायचंय, पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अचीव्ह करायचे, म्हणजे हे ॲटम्स आहेत ते आपल्याला वर पाठवायचे. त्यामुळे इथले जे नंबर्स आहेत तर ते वाढले पाहिजेत, म्हणजे आपल्याला काय अचीव्ह करायचंय, तर N2 इज ग्रेटर दॅन N1 अचीव्ह करायचं. ठीक आहे, त्यामुळे पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन कंडिशन याचा अर्थ काय, तर N2 इज ग्रेटर दॅन N1. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. So I request all you take screenshot of this. याच्यामध्ये आन्सर सुद्धा आहेत आणि स्मॉल एक्सप्लेनेशन पण आहे, आणि प्लस या सिक्वेन्स मध्येच तुम्हाला रिॲक्शन मी सांगितलेले आहेत, त्यामुळे कन्फ्युजन होऊ द्यायचं नाही. आपल्याला तो कन्सेप्ट माहिती पाहिजे आणि त्याच्यावरनं हे लक्षात येईल. जिथं 2H न्यू आहे तिथं स्टिम्युलेटेड इमिशन आहे. Okay, have you taken screenshot? Yes. Yes, sir. Okay. So we go for now next page, or we can continue our page. आता पुढचा जो MCQ त्याचा आन्सर तुम्हीच द्यायचे, कारण का इट इज रिलेटेड टू आवर डिस्कशन. आता ह्याचा आन्सर काय सांगा. द स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. A option. बरोबर Option A. बरोबर. तर तुम्ही हे इझिली सिलेक्ट करू शकता आता. ठीक आहे, आणि त्याच्या पुढचं लगेच सांगा स्टिम्युलेटेड इमिशनचा आन्सर काय. B option. B. येस, B option. Option B. बी ऑप्शन. ठीक आहे, आता हे कळलं ना सिम्बॉलिक 3 MCQ. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर हे इझी आहे. तुमचे जर तिन्ही कन्सेप्ट क्लिअर असतील, तुम्हाला कसले जरी ऑप्शन दिले तरी तुम्ही त्यातलं करेक्ट सिलेक्ट करणार. अँड मोस्ट प्रोबॅबली इट इज देअर इन आवर एव्हरी एक्झाम, वेदर इट इज चॅप्टर वाइज टेस्ट, ISC or final one. So just perfect it. The next, the hologram records dash dash of the object, only intensity variation, only phase distribution, both intensity variation and phase distribution, none of these. C. Yes, C. C. C is the correct one. हे आपण डिस्कस केलं तर त्यावेळेस की नॉर्मल फोटोग्राफी मध्ये आपण काय करतो, तर इंटेन्सिटी रेकॉर्ड करतो, पण होलोग्राफी मध्ये आपण काय करतो, इंटेन्सिटी प्लस फेज दोन्ही रेकॉर्ड करतो. ठीक आहे,
Then holography means to get 2D image of 3D object, to get 0 dimension image, to get 3D image of 3D object, to get 3D image of 2D object. C. C option. sir. Yes, C option is correct one. आपण जी इमेज आहे फॉर एक्झाम्पल ट्री, सॉरी आपण जो ऑब्जेक्ट घेतोय फॉर एक्झाम्पल जर ट्री असेल तर हा आपला 3D ऑब्जेक्टच असणार आहे आणि ह्याचं रेकॉर्डिंग केल्यावर जो आपल्याला होलोग्राम मिळतोय तर तो सुद्धा आपण 3D मध्ये मिळवतो. त्यामुळे 3D ऑब्जेक्टची 3D इमेज आपल्याला त्या होलोग्राम मध्ये मिळते. ठीक आहे. सो आय एम ड्रॉइंग इट बॅडली, कन्सिडर दिस. तर हे 3D ऑब्जेक्ट आहे आणि त्याची इमेज पण आपल्याला 3D मिळते. त्यामुळं हे ऑप्शन आहे ते करेक्ट आहे. मल्टिप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स इज अ रिझल्ट ऑफ विच प्रोसेस? D. Stimulation. Stimulated emission. स्टिम्युलेटेड इमिशन. मल्टिप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स म्हणजे काय, तर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की पहिला फोटॉन आहे तो काय करतो, ट्रिगर करतो ॲटॉमला. ॲटॉम जो एक्साइटेड स्टेटला आहे तो खाली येतो. त्यामुळे आपल्याला इथं 2 फोटॉन्स मिळतात, इक्वल आयडेंटिकल फोटॉन्स. ठीक आहे. ते 2 फोटॉन्स अजून दोघांना काय करतात, ट्रिगर करतात, आपल्याला 4 मिळतात. 4 चे 8, 8 चे 16, 16 चे 32. तर हे जे मल्टिप्लिकेशन आहे तर हे कुठल्या प्रोसेसमध्ये होतं, तर स्टिम्युलेटेड इमिशन. गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Okay, Yes, sir. then laser light is multi-directional, of 2 directions, unidirectional, none of these. Unidirectional. Unidirectional. Yes, it is the correct one. Unidirectional हे बरोबर आहे. Okay, so you take screenshot of this. याच्यामध्ये आन्सर्स आहेत सगळे. ठीक आहे. तर आता हे सिम्बॉलिक आहे ते तर तुमच्यासाठी क्लिअर झाले. इझिली तुम्ही हे हँडल करू शकताय. होलोग्राम मध्ये आपण इंटेन्सिटी फेज दोन्ही रेकॉर्ड करतो. होलोग्राफी म्हणजे 3D इमेज मिळवायची 3D ऑब्जेक्टची आणि मल्टिप्लिकेशन प्रोसेस ही स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये होते. लेझर लाईट आहे तर ती युनिडायरेक्शनल असते. सो these MCQs we have discussed. Shall we proceed? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट आपण आता डिस्कस करूया. ठीक आहे. Now first, in helium neon laser, dash dash atoms are excited through collision with electrons produced by discharge. Helium only. Okay. Only helium C. Neon. Helium होतात, निऑन होतात, का सगळे होतात? Sir, only neon. इथे काय दिले, थ्रू कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्युस्ड बाय डिस्चार्ज. Option B. B option is. Option B. ठीक आहे. इथं दोन्हीही काय होतात, एक्साइट होतात. बी मध्ये काय ओनली निऑन म्हणजे हे कशासाठी येणार, तर लेझर ऍक्शन कुणामुळे होते. ठीक आहे, तर ती निऑन मुळे होते. आणि ओनली हिलियम आपण म्हणू शकत नाही, कारण का निऑनचे जे असतात ते सुद्धा एक्साइटेड स्टेटला जातात. कशामुळं, तर या हेलियम इलेक्ट्रॉनचे जे कोलिजन आहे तर त्याच्यामुळं. ठीक आहे. सो हिअर बोथ हेलियम अँड निऑन इज द करेक्ट वन. Then next, by holography technique one can get dash dash image of the object. 3D. 3-dimensional. 3-dimensional. 3-dimensional image we are getting. Then the emission done by using external force is known as dash dash. कुठले emission म्हणतो आपण external force ना? Stimulated. Yes, it is a very simple answer. Spontaneous emission मध्ये काय होतं, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस जे होतं त्याला आपण म्हणतो स्पॉन्टेनियस. हे 2 ऍब्सॉर्प्शन आहेत त्यामुळे याचा विषयच येत नाही. राहिलं काय, स्टिम्युलेटेड इमिशन. स्टिम्युलेट याचाच अर्थ काय, तर एक्सटर्नल फोर्सनं जे मिळवलेले इमिशन आहे त्याला आपण म्हणतो स्टिम्युलेटेड इमिशन. होलोग्राफी इज अ डॅश डॅश स्टेप प्रोसेस. 1, 2, 2 step. 3, 4. 2 step recording and reconstruction. The next, laser beam is highly directional, extremely bright.
Monochromatic, all of these. All of these. All of this. Yes. It's correct one. Then an atom is transferred from ground state to excited state by dash dash of a photon. Emission of photon. An atom is transferred from ground state to excited state by dash dash of a photon. Absorption. Absorption. Yes, absorption झाल्यानंतरच ग्राउंड स्टेट किंवा लोअर स्टेट वरून एक्साइटेड स्टेटला तो जातो, त्यामुळे absorption is correct. Coherent monochromatic laser beam is a result of dash dash process. Stimulated emission. Yes, stimulated emission म्हणजे आपण सांगितलं की इक्वल आयडेंटिकल फोटॉन्स. इक्वल आयडेंटिकल फोटॉन्स याचा अर्थ काय, तर सेम प्रॉपर्टीचे असतात आणि कोहरंट ही आपली पहिलीच प्रॉपर्टी. सो कोहरंट मोनोक्रोमॅटिक लेझर बीम इज रिझल्ट ऑफ a stimulated emission. Okay, then the process of supplying energy to the laser medium with a view of transfer it into the state of population inversion is known as dash dash. Pumping. Yes, process of supplying energy याचा अर्थ आला pumping method. Then in helium neon laser the diameter of discharge tube is dash dash, narrow, wide, Narrow. fine, thick. Narrow. Yes, आपण याला नॅरो ठेवली असती कशासाठी, तर कोलिजन ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट आणि E2 मधले जे ॲटम्स आहेत तर ते E1 मध्ये येण्यासाठी आपण त्याला काय केलेलं असते, तर नॅरो ठेवलेली असती. Then after the first photons of light are produced, which process is responsible for amplification of light? म्हणजे काय, आफ्टर द फर्स्ट फोटॉन ऑफ लाईट आर प्रोड्युस्ड म्हणजे पहिले काही फोटॉन जेव्हा तयार होतात त्याच्यानंतर कुठली प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल आहे कशासाठी, ॲम्प्लिफिकेशन ऑफ लाईट साठी. लाईट ॲम्प्लिफिकेशन कशामुळे होतं, Emission. येस, लाईट ॲम्प्लिफिकेशन बाय stimulated emission of radiation. Okay, so here you can take the screenshot. It's a screenshot घ्या. Okay, have you taken this? Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Now we move for remaining one. Stimulated emission. Once the active medium is excited, the first photons of light are produced by which process? आता हे वरचं आणि खालचं MCQ नीट लक्ष देऊन समजून घ्या. मगाशी स्टिम्युलेटेड इमिशन आन्सर होतं. आता यामध्ये काय चेक करा, वन्स द ऍक्टिव्ह मीडियम इज एक्साइटेड द फर्स्ट फोटॉन ऑफ लाईट आर प्रोड्युस्ड बाय विच प्रोसेस? Spontaneous emission. येस, Spontaneous emission. करेक्ट. स्टार्टिंगला काय होतं, तर स्पॉन्टेनियस इमिशन होतं आणि स्पॉन्टेनियसली काय होतं, फोटॉन्स इमिट होतात. म्हणजे काय, वन्स द ऍक्टिव्ह मीडियम इज एक्साइटेड, आपण जेव्हा ऍक्टिव्ह मीडियमला एक्साइट करतो पंपिंगनं तर त्यावेळेस पहिले जे फोटॉन्स आहेत तर ते स्पॉन्टेनियस इमिशननं इमिट होतात आणि त्यानंतर जे मल्टिप्लिकेशन होतं किंवा ॲम्प्लिफिकेशन आपण जे म्हणतो तर त्याला काउंट रिस्पॉन्सिबल आहे स्टिम्युलेटेड इमिशन. ठीक आहे, इथे तुम्ही बघू शकता आपण काय लिहिलंय, आफ्टर द फर्स्ट फोटॉन्स ऑफ लाईट आर प्रोड्युस्ड म्हणजे पहिला फोटॉन प्रोड्यूस झाल्यानंतर जे ॲम्प्लिफिकेशन होतं ते झालं स्टिम्युलेटेड इमिशन. पण पहिला फोटॉनच जेव्हा जनरेट होतो तर तो कुठल्या प्रोसेसनं होतो, स्पॉन्टेनियस इमिशननं. गेटिंग दिस 2 पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक आहे. Next, the first step to getting output from a laser is to excite an active medium. What is this process called? To excite the active medium. Exciting. Pumping. Yes. Pumping. Pumping. A result of pumping is exciting. ठीक आहे. The first step to get output from a laser to excite active medium ला excite करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी दिली पाहिजे आणि ती आपण पंपिंग न देतो. Then emission of a photon by an atom without an external stimulus is called as Spontaneous emission. बरोबर. विदाउट Spontaneous एक्सटर्नल emission. स्टिम्युलस आहे त्याला आपण स्पॉन्टेनियस इमिशन म्हणतो. स्टिम्युलेटेड आहे ते विथ एक्सटर्नल स्टिम्युलस आहे. इंड्युस्ड इमिशन आहे तेच झालं. ॲम्प्लिफाईड इमिशन हे चुकीचं आहे. ठीक आहे.
emission of a photon when an electron jumps from higher energy state to lower energy state due to interaction of external energy is called as? Spontaneous emission. Yes, emission. What is the answer? Stimulated emission. Okay, इथे काय सांगितलं? Emission of photon when an electron jumps from higher energy state to lower energy state due to interaction of external energy. B option. Stimulated emission. बरोबर. एक्सटर्नल एनर्जी आली की स्टिम्युलेटेड इमिशन येणार. नॅचरली किंवा विदाउट एक्सटर्नल स्टिम्युलस म्हटलं की स्पॉन्टेनियस येणार. ठीक आहे. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ व्हेरिएशन ऑफ डायव्हर्जन्स ऑफ लेझर बीम विथ डिस्टन्स इज युज्ड टू डिटरमाइन डॅश डॅश. Measurement of variation of divergence of laser beam with distance is used to determine. कोहरन्स म्हणजे काय आलं तर ते इन फेज आहेत का आउट फेज आहेत. मोनोक्रोमॅटिसिटी म्हणजे काय झालं की त्यांची डायरेक्शनॅलिटी इज करेक्ट वन. मोनोक्रोमॅटिसिटी म्हणजे काय तर त्याची वेव्हलेंग्थ आली. ब्राईटनेस म्हणजे काय आला त्याची इंटेन्सिटी आली. पण डिस्टन्स जेव्हा आपण इथं वर्ड यूज करतो तेव्हा तिथं काय येणार डायरेक्शनॅलिटी त्याची येणार. ठीक आहे. Getting this point? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you take screenshot of this also. ठीक आहे. तर याच्यात आता लक्षात ठेवा पहिले 3 आहेत ते सिम्बॉलिक एमसीक्यू. ते क्लिअर झालेत का प्रत्येकाला? Yes, sir. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जिथं एक्सटर्नल एनर्जी आहे विथ एक्सटर्नल स्टिम्युलस आहे तिथे सगळीकडे स्टिम्युलेटेड इमिशन आन्सर असणार आहे. जिथं विदाउट एक्सटर्नल स्टिम्युलस आहे तिथे सगळीकडे स्पॉन्टेनियस येणार. त्यानंतर ऍब्सॉर्प्शन वर्ड कुठे यूज केलाय, इमिशन वर्ड कुठे यूज केलाय तो चेक करा आणि त्यानुसार तुम्ही हे आन्सर सिलेक्ट करू शकता. सो इट इज अ सिंपल वन इफ यू नो द कन्सेप्ट. Okay, so shall we discuss now third chapter MCQ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. आपलं आता चॅप्टर वाईज टेस्ट 2 जी आहे तर ती आपल्या थर्ड चॅप्टरवर आहे साऊंड इंजिनिअरिंग. आपण हे ऑलरेडी डिस्कस केले. परत एकदा आपण प्रॅक्टिससाठी किंवा रिव्हिजन म्हणून हे डिस्कस करतोय. ऑफकोर्स तुम्हीच मला आन्सर सांगणार आहे त्याचे. What is the first one? The walls of a hall built for music concert should. कशासाठी आपण यूज करतो तर हे साऊंड रिफ्लेक्ट करण्यासाठी आपण यूज करतो. ठीक आहे. रिफ्लेक्ट द साऊंड. देन सॅबिन्स फॉर्म्युला यातला कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे? All of this. All. Which one is correct? B, sir. Option D. All of these. D option. All of this. हे सगळं बरोबर आहे. 0.165 म्हणजे के आहे. व्ही अपॉन ए पण बरोबर आहे. ए च्या ऐवजी समेशन एस पण बरोबर आहे. समेशन एस च्या ऐवजी A1S1 A1S2 सुद्धा बरोबर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Ultrasonics are sound waves of a very long wavelength, faster than sound waves, slower than sound waves. Option D. Yes, same velocity with the sound waves. Then next, audible range. What is the frequency for audible range? Option C. Option 20 hertz to C. 20 kilohertz. ठीक आहे. तर त्यावेळेस ज्यांनी स्क्रीनशॉट घेतले नसतील स्क्रीनशॉट घ्या काढून किंवा तुम्ही ते लेक्चर किंवा हे लेक्चर आहे नंतर रिपीट बघू शकताय. ठीक आहे. तर हे याचे आन्सर्स आहेत. ओके, शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. Next, now give me the answer. Magnetostriction method is used to produce ultrasonic waves of frequency dash dash. D Option B. option 20 kilohertz. किती येणार? Option Option B. 20 hertz to 20 kilohertz audible range आहे. 20 hertz to 100 hertz infrasonic range आहे. सॉरी 20 hertz to 100 hertz म्हणजे सुद्धा ऑडिबल रेंज मध्येच येते. आणि 20 किलोहर्ट्ज म्हणजे ही अल्ट्रासॉनिक रेंज आहे ज्याच्यामध्ये मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड आपण यूज करतो.
Then next, the rod used in magnetostriction method for the production of ultrasonic waves is made up of dash dash. Nickel. Yes. Nickel. तर इथं निकेल आहे, मे बी इथं आयर्न सुद्धा येऊ शकतं. तर आयर्न असेल किंवा निकेल असेल, हे बरोबर आहे. Then if small f is the frequency of alternating current supplied to a coil producing magnetic field, then the rod kept in magnetic field vibrates with the frequency dash dash. 2F. 2F. Yes, twice f is the correct one. To find the depth of a C by sonar technique, dash dash waves are used. Ultrasonic. Ultrasonic. बरोबर. Ultrasonic waves are used. Reverberation time is dash dash to volume of the hall. Directly. ठीक आहे. Option C. Option. ठीक आहे, हे जरा शिफ्ट करतो मी खाली. ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तर हे करेक्ट आहे. ठीक आहे. सगळं चेंज होते हे. ठीक आहे. याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 9 जे आहे त्याचं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हे आन्सर आहे. ओके, बाकीचं इरेज करतो मी सो दॅट वी कॅन गो फर्दर. ठीक आहे. नंबर 9, रिव्हर्बरेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू volume. This is correct one. To have good sound effect inside a hall, the reverberation time has to be as large as possible. Option D. D. D option. Yes, D. it should be optimum. It's correct. Then optimum reverberation time for music is dash dash. Option C. 0 to 1. C. कुठलं आहे बरोबर? Option B. 1 to 2 second. 0 to 1 म्युझिक साठी किती असतो? 0 to 1. 1 1 to 2. 1 to 2 सेकंड. स्पीच 1 to साठी 2. किती असतो? 0.5 to 1. 1. ठीक आहे. तर सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे हे लक्षात ठेवा, विनाकारण कन्फ्युजन करून घेऊ नका. म्युझिक म्हटलं की 1 to 2 सेकंड, स्पीच म्हटलं की 0.5 to 1 सेकंड. हे आपले बेसिक रिक्वायरमेंट 4 नंबरची आहे, त्यात आपण दिलेले आहे दॅट reverberation should be quite proper, neither too large nor too small. For music it is 1 to 2 second, for speech it is 0.5 to 1 second. Is it clear to all? Yes, sir. ठीक आहे. हे परत एकदा रिपीट करतो. म्युझिक साठी 1 to 2 सेकंड असतं, स्पीच साठी 0.5 to 1 सेकंड असतं. हे नसेल तर याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट वन. For music 1 to 2 second, for speech it is 0.5 to 1 second. Ultrasonic waves have frequency as that of audible range, Above audible. above audible range, Option B. Option B. below and below. ठीक आहे, बरोबर. Ultrasonic waves are produced by utilizing dash dash effect. Piezoelectric. Yes, piezoelectric effect आपण यूज करतो आणि ह्याला प्रोड्यूस करतो. मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन पण आहे, ते सुद्धा ऑप्शन येऊ शकतं. ठीक आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. हे Yes, परत sir. एकदा रिपीट करतो. sir. म्युझिक आणि स्पीच याच्यासाठी हे परफेक्ट करा. म्युझिकला 1 to 2 सेकंड, स्पीचला 0.5 to 1 सेकंड. ठीक आहे. देन वी मूव फॉर नेक्स्ट स्लॉट. Ultrasonic waves travel with a velocity dash dash equal to velocity of light, more than velocity of sound waves, Equal to velocity of sound waves, less than the velocity of sound waves. Equal. Well, velocity and sound waves. Yes, equal to velocity of sound waves. Then we can detect these ultrasonic waves in the medium by which method? Cone tube. B. Kunz tube method. Yes. The Option waves B. used in sonography are dash dash. Option B. Ultrasonic. Ultrasonic waves. State the correct Ultrasonic. answer. Ultrasonic waves have very long wavelength, high frequency, faster than sound waves. Option B. Yes.
It is having high frequency. High frequency. High frequency. Then next, the persistence of audible sound after the source has stopped to emit sound is known as Reverberation. Reverberation. definition of reverberation. The time taken by sound to fall 1/1000th of its intensity just before Reverberation the source. time. Yes, A option. reverberation time is the correct one. So these are the correct options. Then we go for next page. The absorption coefficient is measured in Option C. option C, open window Option C. unit. Sonar stands for, what is the long form of sonar? Sound navigation and ranging. Yes. The ultrasonic waves exhibit Negligible diffraction effect. negligible diffraction effect. Then the sound waves with frequency greater than 20 kilohertz are called as Ultrasonic waves. Infrasonic waves. 20 kilohertz म्हणजे Ultrasonic. 20,000 hertz. बरोबर आहे का? Ultrasonic. Ultrasonic. अल्ट्रासॉनिक वेव्स 20 किलोहर्ट्ज म्हणजे काय 20,000 हर्ट्ज म्हणजे ऑडिबल रेंजची शेवटची रेंज आणि त्याच्या म्हणजे शेवटची व्हॅल्यू आणि त्याच्या वर म्हटल्यावर अल्ट्रासॉनिक मध्ये आपण शिफ्ट होतोय. देन फ्यू आर रिमेनिंग, वी विल कंप्लीट इट. According to Sabin, reverberation time is directly proportional to Volume. volume. Okay. Then sound waves having the following frequencies are audible to human beings. Option C. C option. Option C, 5,000 hertz. 5,000. To find the depth of sea by sonar technique, dash waves are used. Ultrasonic. Ultrasonic waves. And the last one, what is the answer? Infrasonic. B option. Yes. In this case it is infrasonic. ठीक आहे, मगाशी जी होती त्यामध्ये अल्ट्रासॉनिक होतं. ठीक आहे, इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. तर हे आपले थर्ड चॅप्टरचे MCQs आहेत. याची प्रॅक्टिस करा चांगल्या पद्धतीनं आणि जवळपास हे 27 ते 28 आहेत, त्यातले 20 येणार आहेत. सो प्रिपेअर इट परफेक्टली and you can easily handle it for chapter wise test 2. Then as I have declared for ISC 2 our syllabus is chapter number 3 sound engineering and chapter number 6 that is laser. तर हे दोन चॅप्टर म्हणजे आपले ISC 2 चा सिलेबस आहे. ऑलरेडी वी हॅव completed it successfully. So you start practicing for chapter wise test plus ISC. ISC 2 मध्ये सुद्धा तेच असणार आहे. 15 मार्काचे MCQ असणार आहेत. 15 मार्क्स फॉर साऊंड इंजिनिअरिंग, 15 मार्क्स फॉर लेझर. गेटिंग दिस पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक आहे, त्यामुळं हे लिहून ठेवा कुठेतरी किंवा लक्षात ठेवा की आपली जी चॅप्टर वाईज टेस्ट 2 असणार 2 तारखेची, तर त्याच्यामध्ये साऊंड इंजिनिअरिंगचे क्वेश्चन आहेत. त्यामुळे कन्फ्युजन करू नका की चॅप्टर वाईज टेस्ट 2 आहे म्हटल्यावर दुसऱ्या चॅप्टरवर आहे का, तर तसं नाही आहे. साऊंड इंजिनिअरिंगवर आपली टेस्ट असणार आहे. त्यानंतर ISC जी आहे, तर ISCला 2 चॅप्टर आहेत, साऊंड इंजिनिअरिंग आणि लेझर. ठीक आहे. So I request everyone, you mark your attendance in chat box. Today we are concluding here.
Okay, everyone wait. I will randomly call the absent numbers. I want to check the attendance. Okay, I request everyone you mark your attendance in chat box if anyone is remaining. Okay, roll number 11. Roll number 11, 12, 13, 16, 32. Roll number 32, 36, 38, 41, 43, 44, 54, 61, 61, 64, 68. Okay, so we conclude here today. Thank you.